Hello, dear students. After a gap of 1 week, we are again with another video on tax planning related financial management decision. And in the previous videos, we were discussing about how you can set off the business loss, how you can make a lease or buy decision, how will be your expand or contraction business. How will be a decision related with expansion, demerger, amalgamation, etc. All these portions have been covered. And in this video, we'll be discussing about the financial management decisions and its tax implications. So first, we'll be discussing about in general, when it comes to financial management, what are the points to be considered. So whenever you make a financial management decisions, you should keep in mind that expenses like registration fees, stamp duty, legal fee, etc. on raising long-term debt like debentures, loans or inviting deposits should be incurred only after the setting up of the business. ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ഷുഡ് കമൻസ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി യു ഷുഡ് ഇൻകർ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ്. അതർവൈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് you will not be in a position to claim out these expenses. In other cases, when the business is running, then you have a provision to reduce it from the business income. That is, you can debit it in the profit and loss account. Otherwise, when the business has not been started, then it is difficult for you to do that and it will not be possible. So whenever you are incurring expenses related with raising of long-term debt, see that it is being done after commencing or after setting up the business. Second is interest paid on acquisition of fixed asset before commencement of business can be capitalized and can claim higher depreciation in investment allowance. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് when you make a decision to purchase a machinery which is for which depreciation is allowable, അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ആ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഓൺ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ബിഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്വയർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് അവൈൽഡ് ഓഫ് ലോൺ. അപ്പോൾ ആ ലോണിന് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് യുവർ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. ബട്ട് ബിഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് വെൻ യു ഡൂ ദിസ്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ ഓഫ് ദ അസറ്റ്. അങ്ങനെ അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെഷീനറീൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയും ഇപ്പോൾ 3 lakhനാണ് നിങ്ങൾ മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചത്, അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു 50,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ യു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് the cost of the machinery rises from 3 lakh to 3,50,000, and if the allowable depreciation as per section 32 of Income Tax Act is 10%, so in the previous case you will be getting only 30,000 as depreciation, and if it becomes 3,50,000 after capitalization of interest expenses, then your depreciation expenses will become like 35,000. So that is also a thing that you have to check out. You can capitalize the interest that is being paid before starting the business. Then use of borrowed funds for financing the purchase of fixed asset can claim interest and higher amount of depreciation. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിനാൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you have to use the borrowed funds for financing the purchase of fixed assets for which the depreciation is allowable. അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ്സിനെ നമ്മളെപ്പോഴും എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ക്ലെയിം ചെയ്യാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വിൽ ബി ഡെബിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് യുവർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ബോറോഡ് ഫണ്ട്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം.
Then cost of raising finance in case of capital is not deductible as revenue but amortized under section 35. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ക്ലെയിം അഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ റേസിങ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇക്വിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇക്വിറ്റി റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഡക്റ്റബിൾ അല്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ എമോർട്ടൈസ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുക ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 35D. പക്ഷേ ഈ 35D എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നത് 8 വർഷം വരെയൊക്കെ നമുക്കതിനകത്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകേർഡ് ആഫ്റ്റർ കമൻസിങ് ദി ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ 35D അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് 35Dക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ വെനെവർ യു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു റേസ് യുവർ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ത്രൂ ഇക്വിറ്റി, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രീ കമൻസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഇസ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. ഈ ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബോറോഡ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബോറോഡ് ഫണ്ട്സിന് ഈ പ്രീ കമൻസ്മെൻറ്റ് പീരീഡിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഫുള്ളി ഇൻ ദ ഇയർ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രീ കമൻസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർപ്പസ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചറാണ്, ഡിബെഞ്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ കമൻസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ കമ്മിങ് ഓവർ ടു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, കുറേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? It is a particular combination of debt and equity used by a company to finance its overall operations and growth. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഗ്രോത്തിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യു നീഡ് ഫണ്ട്. ആ ഫണ്ടിനെ ഏത് പ്രപ്പോർഷനിലാണ്, ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫണ്ട് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് 2 decisions. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻസിൻ്റെ അകത്ത്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 2 decisions വരും. എന്തൊക്കെയാണ് 2 decisions? ഒന്നെന്താണ്? ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ടു ബി ഇഷ്യൂഡ്, വെദർ യു ഹാവ് ടു ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റീസ് ഓർ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ളൊരു മേജർ ഡിസിഷൻ. അതിനുശേഷം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു റേസ് സം എമൗണ്ട് വിത്ത് equity capital and other portion with debt, mean debentures, issuing debentures. These are the 2 kinds of securities that I am issuing, shares and debentures. So and then the next question arises as to what is the relative ratio of these securities, how much I should accumulate or I should acquire in the form of debt and how much in the form of equity. That needs to be determined, and this process of determining the ratio or proportion of debt and equity is known as capital gearing. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയാം പ്രോസസ്സിന്. അതായത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ഓവർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കമ്പനീസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വി സേ ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഈസ് ഹൈലി ഗിയർഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? When there's companies whose equity capitalization is small, കുറച്ച് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ബാക്കി ഡെപ്റ്റിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഗിയർഡ് കമ്പനി. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ കോമ്പസിഷനിനകത്ത് കുറച്ച് ഷെയർസും കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് കമ്പനി ഈസ് ഹൈലി ഗിയർഡ്. ദെൻ ലോ ഗിയർഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. വേർ ദർ ഈസ് മോർ ഇക്വിറ്റി capital, that is equity capital dominates the total capitalization. മൊത്തമുള്ള ക്യാപിറ്റലിൽ മെജോറിറ്റിയും ഇക്വിറ്റി ആണ്, ബാക്കി മാത്രമാണ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ലോ ഗിയർഡ് എന്ന് പറയാം. സോ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ എ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയും. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയും. Capital gearing, on the basis of capital gearing, companies can be classified into 2. One is highly geared company. That means for that company the equity composition will be very less and debt capital will be more. And when it is a low geared company, that means its equity participation will be more than debt capital. Clear?
Now coming over to the provisions as per Income Tax Act which affect capital structure determination. One is ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലുള്ള കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവിഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയർസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, ലോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല, ഡിവിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടാക്സ് സേവിങ്സ് വരുന്നില്ല. ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതിനുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് ഓൾസോ. Then interest paid on borrowed capital is allowed as deduction under section 36(1). നമുക്കറിയാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഡക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then cost of raising fund through borrowing is deductible in the year in which it is incurred. ഏത് ഇയറിലാണോ അത് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ടു ബോറോയിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് എസ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ 5 years അണ്ടർ സെക്ഷൻ 35D. ഓക്കെ, 35Dയിൽ 5 years വരെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണല്ലോ, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. പക്ഷേ അത് എമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുക വിത്തിൻ 5 years നമ്മൾ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1961 ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ കമ്മിങ് ഓവർ ടു ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ദെൻ യൂസ് മിനിമം ലോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോണ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അതായത് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുക. എന്താ കേസ്? വേർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവും റേറ്റ് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കുറവും ലോണിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു യൂസ് മിനിമം ലോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തിരിച്ച് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് മോർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു, നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതലാണ് ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, നമ്മൾ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിൽ അത് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് ടു പേ ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലാക്കാം. Then the legal requirements is also considered while taking decisions. Capital structure decisions ഈ കോമ്പസിഷനും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Then equity capital may be used for acquiring non-depreciable assets and borrowed capital may be used for acquiring depreciable assets. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അലൗഡ് അല്ലാത്ത നോൺ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സിന് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അലൗവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫണ്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അത് നമുക്കൊരു വലിയ ബേർഡനായിട്ട് വരില്ല. Then if the growth period is more, then it is better to use capital rather than loan, otherwise the business loss cannot be set off within 8 years. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്, അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ലോങ് ആണ്, പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവനിലേക്ക് എത്താനോ പ്രോഫിറ്റ് എത്താനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എപ്പോഴായിരിക്കണം നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ്.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 8 years വരെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 8 yearsനുള്ളിൽ ആ ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ആകുമ്പം കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. Then if interest is payable outside India, then it must be deducted at source and cannot be allowed as deduction while computing business income. Outside India ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്, അതായത് യു ഹാവ് അവെയിൽ ലോൺ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രി, ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ അവെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ അറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ. ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല, നമ്മൾ അത് ഡിഡക്റ്റബിൾ അറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്, അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബിസിനസ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് capital structure decisions. ഇവിടെ തന്നെ തീരുന്നില്ല, യു ഹാവ് ടു ഡു പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രിലിമിനറി ആണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻ, ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വെൻ യു മേക്ക് ഫിനാൻസ്, when you incur expenses related with raising of funds, you need to be cautious, because in case of expenses related with borrowed funds, you can claim as deduction, but in case of cost of capital, then you can just amortize it, write off iyane pattullu, and for that also there is period restrictions. So you need to be very careful while you make your financial management decisions. Thank you.